يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وصف معلوم ولا أجل ممدود، فضل الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحرمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. एकाले तुम्हारा समक्ष ये अर्ज करियो हतो के पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दुनिया के अंदर आवन मकसद ये हतो के पैगंबर इस्लाम इंसान ने पोटेंशियल बताए, देखा है कि इंसान को पोटेंशियल सोचे। अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि इमाम फरमावे छे, ए आदम नी औलाद आ सांभळजो, ए आदम नी औलाद दवाउक फीक वमा तबसुर, दवा अने इलाज तारी अंदर छे तने एनो शुऊर नथी। इमाम कहे छे दवाउक फीक वमा तशउर, इलाज अने दवा तारी अंदर छे तने एनो शुऊर नथी। वदाउक मिनक वमा तबसुर, बीमारी पण तारा अंदर छे पण तू ई बीमारी ने जोतो नथी। वअंतल किताबुल मुबीन الذي بأحرفه يظهر المضمر, अने ए इंसान तो एक खुली चौपड़ी छो। الذي بأحرفه يظهर المضمر, जनो एक एक हर्फ ई किताब ने जाहिर करे छे। પછી इमाम अजीब व गरीब बात करे छे, ए इंसान अतज़अम अन्नक जुर्म सगीर, ए इंसान तो तारा पोताने एक मामूली वस्तु समझे छे। वफीक तवल आलमुल अकबर, जारे तारी अंदर एक आलम जीवे छे, तारी अंदर एक अजीम
આલમ જીવે છે તો પોતાને એક મામૂલી વસ્તુ સમજે છે. જ્યારે ખુદાવંદ તઆલા દુનિયાની અંદર આદમને ખલ્ક કરવા વાળો હતો, હજી જનાબે આદમ ખલ્ક નહોતા થયા, ત્યારે સૂરે બકરાની અંદર ખુદા એલાન કરે છે કે હું મલાઈકાને બોલાવ્યો, મલાઈકાની સફને બોલાવ્યો, પૂરા મલાઈકા મારી સામે હતા. પછી ખુદાવંદ તઆલા કહે છે જ્યારે આદમને ખલ્ક કરવાનો વિચાર કર્યો તો ખુદાવંદ તઆલા હજી આદમની ખિલકત નહોતી થઈ, હજી ફક્ત વિચાર થયો હતો કે આદમને ખલ્ક કરવા વાળો છો. ત્યારે ખુદાવંદ તઆલા મલાઈકાની સફમાં મલાઈકાને બોલાવીને કીધું ઇન્ની જાઇલુન ફિલ અર્દી ખલીફા, હું જમીન ઉપર ખલીફા બનાવવા વાળો છું. હજી જનાબે આદમ ખલ્ક નથી થયા, હજી ખુદાવંદ તઆલા ફક્ત આદમને ખલ્ક કરવાનો ઈરાદો કર્યો છે અને ખુદાવંદ તઆલા એલાન કરે છે મલાઈકાની દરમિયાન وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, હું જમીન ઉપર ખલીફા બનાવવા વાળો છું. બસ એ ખુદાનો ફેસલો હતો અને મલાઈકાની સામે ખુદા એ એલાન કરી નાખ્યું. હજી ખુદાનો ઈ એલાન થયું અને મલાઈકાને આ વાત પસંદ ન પડી. આ વાત મલાઈકાને પસંદ ન પડી કે ખુદાવંદ તઆલા ઇન્સાનને ખલ્ક કરવા વાળો છે. ત્યારે કુરાનમાં કહે છે એક અનફેવરેબલ રિટોર્ટ, यानी एक एवी રીતના પરવરદિગાર સાથે વાત કરીએ જેમ કે એ લોકો ખુદાની ખિલકત ઉપર એતરાજ કરતા હોય, એવી રીતના ખુદા સાથે વાત કરીએ. કેવી રીતના? खुदा ने कहा अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा वयस्फिकु الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, तू जमीन ऊपर एने खल्क करवा वालो छो जे जमीन में खून खराबो करसे, जे जमीन में फसाद फैलावसे. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, જ્યારે અમે મલાઈકાની સફ તારી તસ્બીહ કરીએ છીએ, તારી તકદીસ કરીએ છીએ, શું કામ તું આ ઇન્સાનને ખલ્ક કરે? मलाइका ऑब्जेक्ट करे, ऑब्जेक्ट मारा रब तू एने खल्क करे छे जे दुनियानी अंदर खून खराबो कसे अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा वयस्फिकु الدماء, जमीन नी अंदर फसाद करसे आ इंसान, जमीन नी अंदर खून खराबो करसे आ इंसान. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, हमें तारी तस्बीह पढ़िए छे, तारी तकदीस ना गीत गाइए छे. तो केम आले खल्क ત્યારે જવાબ સાંભળો. ખુદા મલાઈકાને કહે છે ઇન્ની અઅલમુ મા લા તઅલમૂન, હું જાણું છું જે તમે નથી જાણતા. આ ઇન્સાનનો પોટેન્શિયલ હું જાણું છું, જેને હું ખલ્ક કરું છું એને હું જાણું છું. તમે મલાઈકા મલાઈકા રહ્યા, હું જે ખલ્ક કર્યો છું બધી એક બાજુ, જેને હું ખલ્ક કરું છું ઇન્ની અઅલમુ मा ला तालमून. मलाइकाનો ઓબ્જેક્શન હતું. હવે આ બે વાત છે, આની અંદર હું ઘણી વજાહત કરી શકું છું, પણ એ વજાહત હું મૂકી દઉં છું. અત્યારે આગળ વધવાની કોશિશ કરું છું. 2 દિવસ છે આપણી પાસે, એ 2 દિવસની અંદર જેટલો ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા એકબીજા સાથે અને એકબીજા થકી આપણે ઇલ્મ હાસિલ કરી શકીએ એટલું આપણે ઇલ્મ હાસિલ કરીએ. ખુદાવંદ તઆલા ઈ કહે છે કે ઇન્ની અઅલમુ મા લા તઅલમૂન, હું આ ઇન્સાનના બારામાં ઈ જાણું છું જે તમે નથી જાણતા. હવે ખુદાવંદ તઆલા મલાઈકાને મુસીબતમાં નાખી દીધું. મલાઈકાને નહોતું કહ્યું કે ઇન્સાનની ખિલકત થાય. પણ કુરાન મજીદની ખૂબસૂરતી અને કુરાન મજીદની બલાગત અને કુરાન મજીદની બ્યુટી ઈ છે કે ખુદાવંદ તઆલા કેમ કે ઇન્સાનને અકલમંદ બનાવ્યો છે, કેમ કે ઇન્સાનને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ બનાવ્યો છે. ખુદાવંદ તઆલા એક સબ્જેક્ટને, એક મૌઝૂને કુરાન મજીદની અંદર છેડીને પછી મૂકી દે છે તાકી ઇન્સાન પોતે ગૌર ફિકર કરે. પછી ખુદાવંદ તઆલા બીજી બાજુ સૂરતુલ બકરા, સૂરતુલ માઇદાની અંદર ખુદાવંદ તઆલા આ વાતને પાછો છેડે છે કે અત્યાર સુધી ઇન્સાન કેટલો વિચાર કરી લીધો હશે, હાલો આ વાતને હવે આપણે આગળ વધારીએ. આ કુરાન મજીદની બલાગત છે, આ કુરાન મજીદની ખૂબસૂરતી છે, એનો ઇલોક્વન્સ છે કુરાન મજીદનો. સૂરે માઇદાની અંદર ખુદાવંદ તઆલા ઇરશાદ ફરમાવે છે પૈગંબર ઇસ્લામને, એને કહે છે વતલુ અલૈહિમ
નબઅ બની આદમ બિલહક, એ મુહમ્મદ આદમના બે દીકરાઓનો વાક્યો જે છે એ આ લોકોને બધાને સમજાવો તમે. કોણ આદમના બે દીકરા? હાબીલ અને કાબીલ. એ લોકો બે દીકરા હતા. વાતને ટૂંકી કરું, એ બે દીકરા પોતાની કુરબાની પરવરદિગાર સામે પેશ કરે. હાબીલની કુરબાની કબૂલ થઈ ગઈ, કાબીલની કુરબાની રિજેક્ટ થઈ ગઈ. જ્યારે કાબીલની કુરબાની રિજેક્ટ થઈ ત્યારે કાબીલને બહુ ખોટું લાગ્યું કે ખુદાવંદ તાઆલા મારી કુરબાનીને કેમ રિજેક્ટ કરી અને હાબીલની કુરબાનીને કેમ કબૂલ કરી. એને બહુ ખોટું લાગ્યું. ત્યારે ખોટું લાગ્યું એને હસદ આવ્યું. હસદ, એ હસદની અંદર કાબીલ એના ભાઈ હાબીલને કહે છે, ઇન્ની લઅક્તુલન્નક, હું તમને કત્લ કરી નાખીશ. સાંભળજો આ વાક્ય. કોણ કહે છે? કાબીલ એના ભાઈ હાબીલને કહે છે કે હું તમને કત્લ કરી નાખીશ. હાબીલનું શું વાક? હાબીલે કુરબાની આપી, એની ખુદા કબૂલ કરી. કાબીલે કુરબાની આપી, એની કુરબાની રિજેક્ટ થઈ ગઈ. હાબીલનું શું વાક એની અંદર? કાઈ વાક નહીં. પણ કાબીલ હાબીલને કહે છે, ઇન્ની લઅક્તુલન્નક, હું તને કત્લ કરી નાખવાનો છું. અહીંયા હું એક સવાલ પૂછું, મારા રબ, હે મારા પરવરદિગાર, આ મલાઈકા તને કીધા હતા તું જેને ખલ્ક કરે છે એ જમીન પર ખૂન ખરાબો કરશે, જમીન પર ફસાદ ફેલાવશે, તું એને ખલ્ક નહીં કર. આદમનું પહેલું જનરેશન છે, પહેલું જનરેશન, અને કત્લો ગારતની વાત આવી ગઈ. પહેલો જનરેશન છે, હું તને કત્લ કરી નાખીશ. માલિક, આ લોકો તને કીધા હતા પણ કદાચ તમે જવાબ નથી સાંભળી શકતા કે ખુદા એ લોકોને કીધું, ઇન્ની અઅલમુ મા લા તઅલમુ, હું જાણું છું એ જે તમે નથી જાણતા. જ્યારે કાબીલ એના ભાઈ હાબીલને કીધું, ઇન્ની લઅક્તુલન્નક, હું તને કત્લ કરીશ, ત્યારે હાબીલ જવાબ દે છે એના ભાઈ કાબીલને, લેકિન બસત્ત ઇલૈયા યદક લિતક્તુલની, અગર તમે તમારો હાથ ઉપાડશો મને મારવા માટે, અમા અના બિબાસિતિન યદી ઇલૈકા લિઅક્તુલક, હું મારા હાથ નહીં ઉપાડું તમને મારવા માટે. કેમ? ઇન્ની અખાફુલ્લાહ રબ્બલ આલમીન, હું ખુદાથી ડરું છું જો આલમીનનો રબ છે. ઇન્ની અઅલમુ મા લા તઅલમૂન, હું જાણું છું એના બારામાં ઈ જે તમે નથી જાણતા. આ ઇન્સાન પોટેન્શિયલ વાળો ઇન્સાન છે. ઇન્સાનને અગર પોતાને ખબર ના હોય કે ઈ શું છે મારા ભાઈઓ, તો એ ઇન્સાન પોતાની ખિલકતની અંદર પ્રોગ્રેસ કેવી રીતના કરે જ્યારે ઇન્સાનને ઈ પણ ન ખબર હોય કે ઈ કોણ છે. ઇન્સાન ક્યાં ખોવાઈ ગયો છે? એને એમ થાય છે કે આ હું છું. ઇન્સાનને એમ થાય છે કે આ હાથ, આ કાન, આ નાક, આ માથું, આ પાઘડી હું છું. એને એમ થાય છે આ બધી વસ્તુ હું છું. ઈ હુંની અંદર, ઈ અનાનિયતની અંદર ઈ ઇન્સાન એટલો ખોવાઈ જાય છે કે એને પોતાની ખિલકતના પર્પસ અને રીઝન અને કારણ એની પોતાની ખિલકતનું એને ખબર નથી કે હું કેમ આ દુનિયામાં આવ્યો છું, શું પરવરદિગાર મને ઇબાદત માટે બનાવ્યો છે. એક સવાલ પૂછું છું તમને, એના ઉપર તમે ગૌર ફિકર કરજો. શું ખુદાવંદ તાઆલા મને ઇબાદત માટે ખલ્ક કર્યો છે કે હું 5 વખતની નમાઝ કરું અને માહ મુબારક રમઝાનના રોજા રાખું અને હજ જાઉં અગર ઇસ્તિતાઅત હોય ને પૈસા હોય, અને બીજું શું કરું? એના માટે મને ખુદા ખલ્ક કર્યો છે. અગર ઇબાદત અને નમાઝ અને રોજા માટે જ, આ શબ્દ જરૂરી છે, જરૂરી છે એની અંદર. અગર ઇબાદત માટે જ ખુદાવંદ તાઆલા મને ખલ્ક કર્યો હોત તો એ કેટલા ઇન્સાનની પોપ્યુલેશન શું છે દુનિયા? 6 બિલિયન 7 બિલિયન. તો 7 બિલિયન વધારે મલાઈકા બનાવી લીધો. જે રૂકૂમાં હોતે એ રૂકૂમાં હોતે, જે સજદામાં હોતે એ સજદામાં હોતે, જે क़િયામમાં હોતે એ क़િયામમાં હોતે, જે દુઆમાં હોતે એ દુઆમાં હોતે. શું કામ ઇન્સાનને ખલ્ક કર્યો? આ તો ખૂન ખરાબો કરે છે, ફસાદ ફેલાવે છે દુનિયાની અંદર. એ કારણ શું છે ઇન્સાનને ખલ્ક કરવાનું? અને કેટલો કેર લીધો છે, કેટલો ધ્યાન રાખ્યો છે ઇન્સાનને ખલ્ક કરવા માટે ખુદાવંદ તાઆલા. પણ આ ઇન્સાન એ ફિકર નથી કરતો, એ ગૌર ફિકર નથી કરતો કે હું શું કામ
આ દુનિયાની અંદર આવ્યો છું. ઈ ખોવાઈ ગયો છે આની અંદર કે આ હું છું. એને એમ થાય છે કે આ હું છું. દરેક વસ્તુની અંદર એટલું ધ્યાન રાખે છે ઇન્સાન એના વતનનું, એટલું ધ્યાન રાખે છે એની બોડીનું. હું, તમે, અમે બધા, આપણે બધા ભેગા થઈને આપણી બોડીનું એટલું ધ્યાન રાખીએ છીએ કે જેની ઇંતહા નથી. જાણીએ છીએ 70, 80, 90, કદાચ 100 ખુદા કરે, અલ્લાહ જાણે, 100 કદાચ ઈ મોકો મળે તમને અને મને. પછી આ બદન આ ખાકની અંદર ખાક થઈ જશે. આ બદન ખાકની અંદર ખાકનો ભાગ થઈ જશે. આ ઇન્સાન એટલો ધ્યાન રાખે, કબ્રસ્તાન જાય, કોઈની મયત થઈ જાય, કબ્રસ્તાન જાય તો કબરની અંદર ઇન્સાન જ્યારે આપણે કબરમાં કોઈને દફન કરી લે પછી પાણી છાંટીએ છીએ ને, પાણી છાંટીને પછી આપણે બેસીને 7 વખત ઇન્ના અંઝલના પડીએ છીએ. આપણે આંગળી અંદર કબરની અંદર નાખીએ, જ્યારે નાખી લે છે આંગળી પાછળ જ્યારે કાઢીએ છીએ ત્યારે આ બદનથી કપડાથી આંગળીને અમે દૂર રાખીએ છીએ. 5 મિનિટ, એક લમ્હા માટે અમે ભૂલી જાય છે કે હું આ ભાગ છું, આ મારો ભાગ છે, હું આનો ભાગ છું અને આજે નહીં તો કાલે હું આની અંદર આવવાનો છું. એટલો ઇન્સાન પોતાના ગુરૂરની અંદર એટલો પડેલો કે ઈ ઇન્સાન એટલો અમીરુલ મુમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ અલૈહ તાજ્જુબ છે મને ઈ ઇન્સાન ઉપર, તાજ્જુબ થાય છે મને ઈ ઇન્સાન ઉપર જે તકબ્બુર કરે, જેની અંદર અનાનિયત હોય, જે પોતાને કઈ સમજે. મને તાજ્જુબ થાય છે ઈ ઇન્સાન ઉપર. કેવી રીતના ઈ કરી શકે છે? જબકે અવ્વલુહુ નુતફા વ આખિરુહુ જીફા. જ્યારે એની ઇબ્તિદા એક નજાસત છે, એની ઇન્તિહા એક નજાસત છે, દરમિયાનમાં ઈ વચમાં પોતાને કઈ સમજે છે. કેવી રીતના? ઈ અગર મરી જાય અને હું એને અડું તો હું નજીસ થઈ જાઉં. ઈ ઇન્સાનની કિંમત છે, ઈ ઇન્સાનના બદનની કિંમત છે. શું આ છે ઇન્સાન જેની અંદર ઈ ખોવાઈ ગયું છે? ઈ સમજે છે હું આ છું, આ હું છું અને હું આ છું. એટલે આની જ અંદર જ્યારે તમે એને કહો તું કોણ, ત્યારે આમ પોઈન્ટ કરે, આ હું છું. બરાબર છે? ગુજરાતીમાં એક શબ્દ છે હું અને મારું. હું એટલે હું અને મારું એટલે કોઈ પણ વસ્તુ જે મારા જ્યુરિસ્ડિક્શનમાં હોય, મારા હુકમના મુતાબિક હોય, એને કહેવાય મારું. અંગ્રેજીમાં એને કહે સમથિંગ બિલોંગિંગ ટુ મી. જે વસ્તુ મારી મિલકિયતમાં હોય એને કહેવાય મારું. સહી? ગુજરાતીમાં છે, કચ્છીમાં છે, કચ્છીમાં આવ અને મુંજો કચ્છીમાં છે, ઉર્દુમાં છે મેં और मेरा, ફારસીમાં છે મેન મોલે મેન, અરબીમાં છે આના લી મારું. ચાઇનીઝ નથી આવડતી મને, ફ્રેન્ચ નથી આવડતી મને, પણ બધી ભાષાની અંદર તમને મળશે હું અને મારું, હું અને મારું, હું અને બધી ભાષાની અંદર તમને મળશે. હવે હું તમને સવાલ પૂછું, આ અમામો હું છો કે મારો છે? મારો છે, હું નથી. આ અમામો મારો અમામો છે, હું નથી. આ કપાળ કોની છે? હું છો કે મારી છે? મારી કપાળ છે. આ આંખ મારી આંખ છે. આ નાક મારી છે, હું નથી. આ દાચું આ જાણીને બોલ્યો તો દાચું. મોઢું મારું, આંખ મારી, કાન મારા, સીનો મારો, હાથ મારો, બધું મારું છે ભાઈઓ, બધું મારું. અગર આ બધું મારું છે તો હું કોણ છું? હું કઈ વસ્તુ છું આ દુનિયાની અંદર? હું શું છું? આ બધું મારું, આ બદન મારું છે. બધી વસ્તુ જે દેખાય છે એ બધી મારી છે. હું કોણ છું? મારી ખિલકત શું? આ ઇન્સાન તમે ને કયો, અગર કોઈ આલિમ હોય, મોલાના હોય, એને કયો તમે મલાઈકાની વાત કરો, એ તમને અશરા પડી દે મલાઈકાના બારામાં. હા, તમે એને કયો ફલસફાના બારામાં, અશરા તમને પડી દે કોઈ આલિમ. કેટલી હજારો વસ્તુઓના બારામાં. એ કોઈ ડોક્ટર હોય, એને તમે કયો મેડિસિનના બારામાં કંઈ બોલે,
તો દવાના બારામાં કેટલા અક્ષરા તમને પડી દે તમે પોતે વિચાર થાય કે આટલા અક્ષરા હોઈ શકે મેડિસિનની અંદર. તમે એન્જિનિયરને પૂછો તો એન્જિનિયર તમને અક્ષરા પડી દે એની ફિલ્ડની અંદર. જેને તમે પૂછો, હું પ્રમુખ સાહેબ મૂકી દઈશ એની ફિલ્ડમાં, જેને તમે પૂછો દર એક વસ્તુની અંદર એ ઇન્સાન એક્સપર્ટ છે. એની પાસે કોઈ ના કોઈ કોન્ટ્રીબ્યુશન છે બધી વસ્તુની અંદર. પણ એ ઇન્સાનને ખુદાના કસમ તમે પૂછો તું કોણ છો, એને નથી ખબર. એ જ ઇન્સાન જેને દુનિયાની બધી વસ્તુ આવડે છે એને પૂછો તું કોણ છો, એ કે સૈયદ મોહમ્મદ નતો. ભાઈ તમારું નામ છે, તમે કોણ છો? હું એન્જિનિયર છું. એ તમારી તમારું કામ છે, તમે કોણ છો? ખુદાના કસમ એ જે દુનિયાની દરેક હિસ્ટ્રી તમને કરી આપે એને પોતાને એ ખબર નથી કે એ કોણ છે. એટલે તો અમીરુલ મુમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ અલૈહ અજબ છે મને એ ઇન્સાન ઉપર જેની વસ્તુ ખોવાઈ જાય એ પરેશાન માફકી વસ્તુ ગોતતો હોય. પોતાને ખોવાઈ દીધો છે એને ખબર નથી કે ખોવાઈ એના પોતાને ગુમ કરી નાખ્યો છે એને ખબર નથી કે ગુમ થઈ ગયો છે. એને એમ થાય છે કે આ બોડી હું છે, આ બોડી આ ખાકની અંદર ખાક થઈ જશે. નહીં, એ ખાકનો એક હિસ્સો થઈ જશે. નહીં, અગર તમે 20 વર્ષ બાદ 15 વર્ષ બાદ ખોદશો, અગર ગરમીની કન્ટ્રી હોય તો કદાચ 20 વર્ષ ન લાગે. હાડકાએ પતી જાય, ઇન્સાનના હાડકા પણ પતી જાય, કાંઈ નહીં. એ ઇન્સાન સમજે છે એ હું છું. આ 30 40 50 વર્ષની જિંદગી જે એને મળે છે એ જિંદગીની અંદર સમજે છે હું છું. યાદ છે તમે બાગલોલ યાદ છે એ કબ્રસ્તાનમાં બેસી અને લાકડી લઈ અને કબર ઉપર રાખી, આ કબર ઉપર રાખી, ઓલી કબર ઉપર રાખી, ઓલી કબર ઉપર રાખી. તો હારૂન રશીદ એની પાસે આવીને કે તમે કસમથી તમે બરાબર નથી. હારૂન રશીદ એને આવીને કહે છે તમે કસમથી તમે બરાબર નથી. તમારું કેમ કે બાગલુલ કે શું કામ બરાબર નથી? કે આખી દુનિયા બારે મજા કરે છે, આખી દુનિયા બારે કામ કરે છે, આખી દુનિયા બારે જીવે છે. કબ્રસ્તાનમાં ટાઈમ વેસ્ટ કરો છો. તો કે હું ઘેરો નથી, તમારું ફરી ગયું છે. આખી દુનિયા વાથી અહીંયા આવે છે, હું પહેલે આવી ગયો છું. આખી દુનિયા બહારેથી અહીંયા આવે છે, હું પહેલે આવી ગયો છું. પણ પછી હારૂન એને કે જાણતા હતા હારૂન જાણતો તો કે આ બાગલોલ આમ જ નથી બેઠો, કાંઈ કરે છે, કાંઈ વસ્તુ છે. તો બાગલોલ કે છે હા તમે મને કહો તમે શું કરો છો અહીંયા? તો કે હું લાકડી રાખીને કબરમાં જોઉં છું. તું અને હું સેમ સાઈઝની કબરમાં જવાના છે. તું તારા પૈસા સાથે અહીંયા જઈશ, હું મારી ગુરબત સાથે અહીંયા જઈશ. એક આલિમ અહીંયા જશે, એક જાહિલ અહીંયા જશે, બધા અહીંયા જવાના છે. એ ઇન્સાન શું સમજે છે તું પોતાને? તું એ હુંની અંદર પોતાને એટલો ખોવાઈ દીધો કે મકસદ શું છે, તારું પોટેન્શિયલ શું છે, સેના માટે પરવરદિગાર તને ખલક કર્યો છે એને ઇન્સાનને ખબર નથી. હવે સાંભળો, खुदा सूरह मुमिनून आयत नंबर 12 गालिबन आयत नंबर 12 ની અંદર ખુદાવંદ તઆલા ઇરશાદ ફરમાવે છે કે ઇન્સાનને કેવી રીતના ખલક કર્યો છે. સાંભળજો તમે, ખુદા બધી વસ્તુ બનાવ્યો છે. ગઈકાલે તમે અગર સંગનીમાં હતા તમારી તકરીર સાંભળ્યા છો, પણ અગર નહોતા તો આજે એક જુમલો સાંભળી લ્યો કે ખુદાવંદ તઆલા ઇન્સાનને અશરફુલ મખલૂક બનાવ્યો છે. બહેતરીન મખલૂક ઇન્સાનને ખુદાવંદ તઆલા બનાવ્યો છે. ખુદા જ્યારે જનાવરને બનાવ્યો ત્યારે બનાવીને કીધું હું જનાવરને બનાવ્યો છું. ખુદાવંદ તઆલા જ્યારે આસમાનને બનાવ્યો ત્યારે આસમાનને બનાવીને કીધું આસમાન બનાવ્યું છું. જમીન બધી વસ્તુ, મલાઈકાને બનાવ્યો, એ મલાઈકાને બનાવીને મૂકી દીધો, બધી વસ્તુને બનાવ્યો. પણ જ્યારે એ ઇન્સાનને બનાવ્યો ત્યારે પોતાને મુબારકબાદ આપ્યો છે. ખુદા જ્યારે ઇન્સાનને ખલક કર્યો છે ત્યારે પોતાને મુબારકબાદી પેશ કર્યો છે. એ કે છે હું ઇન્સાનને કેવી રીતના ખલક કર્યો છું. સાંભળો ખુદા શું કહે છે. સૂરહ મુમિનૂન આયત નંબર 12 ની અંદર ખુદા કહે છે વલકદ ખલકનલ ઇન્સાન મિન સુલાલતિન મિન તીન. હું ઇન્સાનને મિટ્ટીના એસન્સમાંથી ખલક કર્યો છું. એસન્સ ને એસન્સ જ કહેવાય.
ગાલિબન હું ઇન્સાનને સોઇલના એસન્સ એટલે સોઇલનો બહેતરીન ભાગ, જે સોઇલનો એસન્સ હોય, જે મૂળ હોય સોઇલના અંદર બહેતરીન ભાગ સોઇલનો, એમાંથી હું ઇન્સાનને ખલક કર્યો છું. સુલાલા એને કહેવાય સુલાલા. વલકદ ખલકનલ ઇન્સાન મિન સુલાલતિન મિન તીન. હું ઇન્સાનને સુલાલામાંથી ખલક કર્યો છું. આ સુલાલા એટલે એસન્સ. સુલાલા એટલે ભીની માટી. મિટ્ટી છે મિટ્ટી પણ ભીની. અને એ ભીની મિટ્ટીને ઉર્દુ ભાષામાં कीचड़ बन गयो. એટલે યા તો ઇન્સાન એસન્સ છે યા कीचड़ છે. આ ફલસફો હું તમારી સામે પેશ કરું છું. આમ જ નથી આવ્યો, વિચાર કરી કરીને આ ફલસફા આવે છે. યા તો ઇન્સાન ઇન્ની અઅલમુ મા લા તઅલમૂન, ખુદા કહે છે હું આના બારામાં જાણું છું જે તમે નથી જાણતા. યા તો ઈ શું છે? ઈ ઇન્સાન એસન્સ છે, या तो ई कीचड़ છે. ઉલાઈક કલ અનઆમ બલ હુમ અબલ. ઈ લોકો જાનવર જેવા છે ના, જાનવરથી બદતર છે. या तो મલાઈકાની વાત આપણે પ્રૂફ કરી દે ખુદાને, या तो ખુદાની વાત આપણે પ્રૂફ કરી દે ખુદાને. અગર ખુદાની વાત પ્રૂફ કરવી છે તો મારે ઇન્સાન બનવું છે. ઇન્સાન ઓલો કહે છે, શાયર કહે છે, મત સહેલ હમે જાનો ફિરતા હે ફલક બરસો. એટલે હે મારી જાન, મને આમ નહીં કરમ, મને આમ બહેલાવ નહીં, રાત સવાર બપોર દિવસ. મત સહેલ હમે જાનો ફિરતા હે ફલક બરસો. જ્યારે આ ફલક, આ પૂરી દુનિયા વર્ષો ફરી લીએ, તબ ખાક કે पर्दे से इंसान निकलता है. ત્યારે ઇન્સાન જન્મે છે, ત્યારે આ ફલક કેટલો ફરી લીએ. કોણ ઇન્સાન? જે એના પોતાના પોટેન્શિયલને સમજી શકે. આ ઇન્સાન. હવે ખુદા કહે છે વલકદ ખલકનલ ઇન્સાન મિન સુલાલતિન મિન તીન. અમે ઇન્સાનને બનાવ્યા છે મિટ્ટીના સુલાલાથી. ثم جعلناه. સાંભળજો આ આયત. અને કોઈ મેડિકલ સ્કૂલમાં જાતો હોય તો એ લોકો માટે ચેલેન્જ છે ખુદાવંદ તઆલાની. આની અંદર બાયોલોજી સમજવા વાળાની ચેલેન્જ ખુદાવંદ તઆલા આપે છે. જુઓ કે હું કેવી રીતના ઇન્સાનને ખલક કર્યો છું. ولقد خلقنا الانسان بودي انسان કેવી રીતના ખલક કર્યો છે ખુદા. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. અમે ઇન્સાનને મિટ્ટીના સુલાલામાંથી બનાવ્યા છે. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. પછી અમે એને નુતફો બનાવ્યા. નુતફો, અમે નુતફાને અમે ફર્મ પ્લેસમાં, યાની એક એવી મુહાફિઝ હિફાજત વાળી જગ્યા ઉપર એને રેસ્ટ કરાવ્યા. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم جعلنا النطفة علقة. પછી અમે નુતફાને લોહીનો ક્લોટ બનાવ્યા. فخلقنا العلقة مضغة. પછી એ લોહીને અમે ગોશનો ટુકડો બનાવ્યો. فخلقنا المضغة عظاما. એમાંથી અમે હાડકા બનાવ્યા. فكسونا العظام لحما. પછી અમે હાડકાને કપડાનો ગોશનો લિબાસ પહેરાવ્યા. فكسونا العظام لحما. ثم પછી એના બાદ انشأناه خلقا آخر. અમે એને બીજો એક્ઝિસ્ટન્સ આપ્યા. ઈ કઈને ખુદા કહે છે فتبارك الله احسن الخالقين. પાક ذات છે ખુદાની જે બહેતરીન ખલક કરવા વાળો છે. આ ખુદાવંદ તઆલા બાયોલોજી. નારે તકબીર, અલ્લાહુ અકબર, નારે રિસાલા, इंसान जो तारा पोतानी, ए इंसान जे तारी पोताना बदननो એટલો ખ્યાલ રાખે છે, કોઈ બી તારો પોતાનો ખ્યાલ રાખે. કાઈ બોલું છું? એ इंसान જે તારી બદનનો એટલો ખ્યાલ રાખે છે, એ इंसान તારો પોતાનો ખ્યાલ રાખે. જ્યારે હવે તમે ટેક કેર લખો છો, અંગ્રેજીમાં ટીસી લખાય છે. આજકાલ વોટ્સએપ ને ટ્વિટર ને આની અંદર જલ્દી જલ્દી લખાય એટલે ટેક કેર પૂરું ના લખાય, ટીસી લખાય. ખુદાફિઝ ને KH લખાય. એવી રીતના જ્યારે તમે હવે ટીસી લખો ને તો એ ટીસી તમારી બદનનો રિફર નહીં કરો, તમારા પોતાને રિફર કરો કે મારે મારા પોતાનું ધ્યાન રાખવાનું
મને મારું ધ્યાન રાખવાનું છે, આ બદનનું ધ્યાન હું રાખીશ, કેમ કે દુનિયામાં રહું છું, મને આ દુનિયાના કાનૂન પ્રમાણે જીવવાનું છે. જે પણ થાય, શરદી થાય, ગોળી ખાઈશ, હાથ થાય, મને 2 સ્ટેન્ટ લાગ્યા છે, અંદર 2 સ્ટેન્ટ, ગોળી ખાવી પડે છે, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એવી રીતના ખાતા રહેશું બધું. પણ મને ખબર છે કે મારો ટાઈમ મુઅય્યન છે, મારો ટાઈમ મુઅય્યન છે. એક દિવસ મને આ દુનિયામાંથી જવાનું છે, એની પહેલા મને મારા પોતાને ડિસ્કવર કરવાનું છે, એની પહેલા મને મારા પોતાને જાણવાનું છે, એની પહેલા મને જાણીને મકસદ સમજવાનું છે. માલિક તું મને આ દુનિયામાં લઈ આવ્યો છો કેમ? મને આ દુનિયામાં લઈ આવવાનો મકસદ શું છે તારું? હું કેમ આવ્યો છું આ દુનિયાની અંદર? જ્યારે એ વાત આવી જશે મારા ભાઈઓ, ખુદા સૂરે ઇન્સાન યા સૂરે દહર કહેવાય છે, એની અંદર ખુદા કહે છે હલ અતા અલલ ઇન્સાન حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. इंसानने મગજમાં કોઈ દિવસ ઉતરે છે કે થોડીક વાર પહેલા જ ઈ કાબિલે zikr પણ ન હતું, એનો zikr થાય એના કાબિલ પણ ઈ ન હતું. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. हमें इंसान ने मिक्स्ड नुत्फा थी बनाव्या છે, નબતલી, તાકે અમે એને આઝમાઈએ, અમે એને પરીક્ષાની અંદર નાખીએ. એટલે ફજઅલનાહુ સમીઆન બસીરા, એટલે અમે એને કાન આપ્યા, સાંભળવાની તાકાત આપી, આંખ આપ્યા, જોવાની તાકાત આપ્યા इंसानને, તાકે ઈ જોએ, સોચે, ફિકર કરે, અને ફિકર કરવા બાદ પોતાને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરે કે હું શું કામ આ દુનિયાની અંદર આવ્યો છું. અને જે દિવસ ઈ સમજી જશે કે ઈ કોણ છે, એ દિવસ એનો રબ એને સમજવામાં આવશે. ત્યારે ઈ સમજશે કે મારો રબ કોણ છે. અને જ્યારે એનો રબ સમજવામાં આવશે, કેમ હું ખલ્ક થયો છું? મલાઈકા ખલ્ક થઈ ગયા હોત, કેટલા 7 બિલિયન. શું ખુદાને મારી નમાઝની જરૂર તો નથી. મારી નમાઝ, મારી જેટલી હું નમાઝ પઢું, દુનિયામાં જેટલી નમાઝ પઢું નથી, ખુદાવંદે તાઆલાના ખજાનામાં કોઈ ઇજાફો થતો ને, અગર ન પઢું નથી એના ખજાનામાં કઈ અછત થતી. મારી નમાઝ મારા પોતા માટે છે. ઇન અહસનતુમ અહસનતુમ લિઅનફુસિકુમ. અગર સારું કરો છો તમારા પોતા માટે કરો છો, વ ઇન અસઅતુમ ફલહા. અને અગર બુરો કરો છો તમારા પોતા માટે. ખુદાવંદે તાઆલાના ખજાનામાં કોઈ વધુ નથી થતું, કોઈ વધઘટ કોઈ જાતની નથી થતી. પરવરદિગારે આલમ જે પણ હુકમ આપ્યો છે મારા એસિસ્ટન્સ માટે છે. એસિસ્ટન્સ એટલે મને મદદ કરે છે, મારી મદદ કરે છે કે હું પરફેક્શન જાઉં. ખુદાના કસમ, અગર નમાઝ વાજિબ ન હોતે, अगर नमाज वाजिब न होते तो खुदावंद ताला ने कौन याद करते? ई वाजिब करવું, એનું નમાઝ વાજિબ કરવું, ઈ એની રહેમત છે કે કમ સે કમ અમે ઈ યાદ રહીએ છે. એની રહેમત છે અમારા ઉપર. બોલો શાયર કહે છે मेरे एहसास को शिद्दत न मिले या मुझे हुक्म कनाअत न मिले. પછી કહે છે जिसके मिलने से खुदा हो जाऊं, જેના મળવાથી હું ખુદા થઈ જાઉં. जिसके मिलने से खुदा हो जाऊं, ऐ खुदा मुझको वो दौलत न मिले. જેના મળવાથી હું પોતે ખુદા થઈ જાઉં, મારા માલિક મને એવી દौलत नहीं आप. जिसके मिलने से खुदा हो जाऊं, ऐ खुदा मुझको वो दौलत न मिले. और इतना मसरूफ न कर तू कि मुझे तुझसे मिलने की भी फुर्सत न मिले. મને એટલો મસરૂફ નહીં કર મારા રબ કે તારા તને મળવાની પણ મને ફુરસત ન. આ નમાઝ જે છે એ મારા માટે છે, અને જે નથી પડતો એ ઘાટામાં છે, ઘાટામાં છે. જે નમાઝ નથી પડતો એ ઘાટામાં. અને નમાઝ યા હુસૈનની નમાઝ છે, યા અલીની નમાઝ છે, યા પૈગંબરની નમાઝ છે, યા એક નાચીઝ इंसानની નમાઝ છે. એમાં જમીન અને આસમાનનો ફરક છે. અગર મારિફતની નમાઝ છે તો હુસૈનની શહાદત કરબલામાં સમજવામાં આવશે. અને અગર રિચ્યુઅલ નમાઝ છે તો હુસૈન કરબલામાં શહીદ થઈ ગયા, કેમ થયા એ પણ સમજમાં ઇન્સાન નથી. એ ઇન્સાન તારા પોતાને જાણ, એ ઇન્સાન તારા પોતાને સમજ કે તું કોણ છો. ખુદાવંદ તાઆલા તને શું કામ આ દુનિયાની અંદર ખલ્ક કર્યો છે.
આ ઇન્સાન આની અંદર ખોવાયેલો છે અને એ સમજે છે કે આ ઈ છે, આ વસ્તુ ઈ છે. કેમ આવ્યો છે ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા એના બારામાં કાલે અમે ચર્ચા કરશું. આજે ફક્ત એટલું. કરબલામાં હુસૈન ઇબ્ન અલી સલાવતુલ્લાહ વ સલામુ અલૈહ હુસૈન ઇબ્ન અલી કરબલાની અંદર અમને નમાઝ બતાવી ગયા. પણ ઈ નમાઝ વાઇબ્રન્ટ નમાઝ, ઈ નમાઝ જે મને મિરાજ સુધી પહોંચાડે. પૈગંબર કહે છે ઇન્ન અલ્લાહ હબ્બબ ઇલૈહિ સલાહ કમા હબ્બબ ઇલા અલ-જા'i' અત-તઆમ વ ઇલા અલ-ધમઆન અલ-મા. પૈગંબર કહે છે ખુદાવંદ તાઆલા નમાઝની મારા દિલમાં એટલી મોહબ્બત રાખ્યો છે કમા હબ્બબ ઇલા અલ-જા'i' અત-તઆમ વ ઇલા અલ-ધમઆન અલ-મા. જેવી રીતના ઈ ભૂખ્યા માટે ખાવાની મોહબ્બત રાખી હોય અને પ્યાસા માટે પાણીની મોહબ્બત રાખી હોય, એવી રીતના મારા માટે નમાઝની મોહબ્બત રાખી છે. પછી પૈગંબર કહે છે અલ-જા'i' ઇઝા અકલા ફઅશબા. જ્યારે ભૂખ્યો ખાવાનું ખાઈ લે ત્યારે એનું પેટ ભરી જાય, પછી એને ખાવાની તમન્ના ન હોય. વધ-ધમઆની ઇઝા શરિબા ફરવા. અને પ્યાસો જ્યારે પાણી પી લે ત્યારે એની પ્યાસ પતી જાય, ખલાસ થઈ જાય. وأنا لا أشبع من الصلاة. હું નમાઝ પઢતો જાઉં છું અને નમાઝનો ઇશ્ક વધતો જાય છે. ઈ કઈ નમાઝ? હું સવારના ફજર માટે ઉઠું, આખી બોડીમાં ચળ કરતો હું. એ મારી ફજરની નમાઝ. અગર દુનિયાની કોઈ પણ વ્યાધિ હોય ને, વ્યાધિ કસમથી હું આઝમાઈને જોઈ લેજો તો, અગર કોઈ વસ્તુ ભૂલી ગયા હોય ને તમને યાદ ના આવતી હોય, નમાઝ પઢવા માંડી જાવ, બધું યાદ આવી જશે. એવી મારી નમાઝ. ઈ કઈ નમાઝ? ઈ અશરફુલ મખલૂકની નમાઝ. ઈ કેવી નમાઝ? કેમ એવી નમાઝ કેમ છે? કેમ કે મને પોતાને નથી ખબર કે નમાઝની મારિફત શું છે. કેમ નથી ખબર? કેમ કે હું મારા પરવરદિગારને નથી જાણ્યો. કેમ નથી જાણ્યો? હું પોતાને નથી જાણ્યો. હું પોતાને કેમ નથી જાણ્યો? કેમ કે હું પોતાની અંદર ખોવાઈ ગયો. આ ઇન્સાનની દાસ્તાન અને કરબલામાં હુસૈન ઇબ્ન અલી નમાઝ બતાવે છે. સવારના ઉમર ઇબ્ન સાદ જ્યારે પહેલો હુમલો કરે છે, કેટલા શહીદ થયા ત્યારે? શું કરતા હતા જે શુહદા હતા ત્યારે? નમાઝ પઢતા. અલી અકબર ફજરની અઝાન આપ્યા ત્યારે શું કરતા હતા? એ લોકો બધા નમાઝ પડતા હતા. અને એ નમાઝના હમલાની અંદર કેટલા શહીદ થઈ ગયા? ઝોહરનો ટાઈમ આવ્યો, હુસૈન ઇબ્ન અલી દુશ્મનના નરજાની અંદર નમાઝ પઢાય. क्या नमाज છે? કેમ? એ નમાઝની અહમિયતને સમજતા હતા. નમાઝ એટલે કઈ વસ્તુ? એ નમાઝ નહીં જે હું પઢું છું, પાછું રિપીટ કરું છું, એ નમાઝ નહીં જે હું પઢું છું. હુસૈન નમાઝની અહમિયતને સમજતા હતા. એક વાત કહું તમને, જ્યારે હુસૈન ઇબ્ન અલી વસિયત કરતા હતા અને આબિદે બીમારને વસિયત કરી લીધા, પછી જનાબે ઝૈનબ પાસે આવ્યા અને જનાબે ઝૈનબ, કોણ જનાબે ઝૈનબ? કોણ જનાબે ઝૈનબ? એની બહેન જનાબે ઝૈનબ. ઈ ઝૈનબ જે હુસૈન ઇબ્ન અલીને બહુ વહાવી હતી. ઈ ઝૈનબ જે હુસૈન જેને એટલો ચાહતા હતા. ઈ ઝૈનબ જે ઝૈનબ હુસૈન ઇબ્ન અલી વગર જીવી નહોતા શકતા. એને જ્યારે અલવિદા કરવા આવ્યા હુસૈન ઇબ્ન અલી, ત્યારે ઈ ઝૈનબને કીધા, બહન ઝૈનબ, તમે જ્યારે નમાઝે તહજ્જુદ માટે ઉઠજો ત્યારે તમારા ભાઈ હુસૈનને નહીં ભૂલજો. જ્યારે તમે તમારી નમાઝ માટે તહજ્જુદ માટે ઉઠજો ત્યારે તમારા ભાઈ હુસૈનને નહીં ભૂલજો. એ કેવી નમાઝ હશે કે એક માસૂમ પોતાની બેન પાસેથી ઈ નમાઝના બારામાં ગુફ્તગુ કરે? કેવી નમાઝ હશે ઝૈનબ? ઝૈનબ કોણ? કહે છે કે જનાબે ઝૈનબના જ્યારે લગ્ન થયા અને વિવાહ થયા અને જ્યારે જનાબે ઝૈનબ એટલી મોહબ્બત હુસૈન સાથે, જ્યારે પોતાના ઘરમાં અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન જાફરના ઘરમાં આવ્યા ત્યારે બીજા દિવસે અમીરુલ મુમિનીન જનાબે ઝૈનબને મળવા ગયા તો એ જોયા કે જનાબે ઝૈનબ બહુ ગિરિયા કરે છે, બહુ રોય છે. બાપ વિવાહ થયા છે, જનાબે ઝૈનબના લગ્ન થયા છે, બીજો દિવસ છે, બાપ છે અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ. જનાબે ઝૈનબની હાલત જોઈને દિલ ભરી આવ્યું.
જનાબે ઝૈનબને પૂછે છે, બેટા ઝૈનબ તમે ખુશ છો? શું થયું છે તમને? શું કામ ગિરિયા કરો છો? બીજો દિવસ છે જનાબે ઝૈનબને અલી મળવા આવ્યા છે. ત્યારે જનાબે ઝૈનબ જવાબ આપે છે, બાબા કાઈ દુઃખ નથી બાબા. એક દુઃખ છે બાબા, તમને ખબર છે કેટલો સમય પસાર થઈ ગયો છે, હું મારા ભાઈ હુસૈનને નથી જોયું. તમને ખબર છે કેટલો સમય પસાર થઈ ગયો છે, હું મારા ભાઈ હુસૈનને નથી જોયું. એ ઝૈનબ હુસૈનની એટલી મોહબ્બત કે અરબાબે મકાતિલ અજીબ વ ગરીબ વસ્તુ લખે છે. અરબાબે મકાતિલ લખે છે કે જનાબે ઝૈનબ અવનો મુહમ્મદને જ્યારે કુરબાન કરી નાખ્યા અને જ્યારે અવનો મુહમ્મદ કુરબાન થઈ ગયા ત્યારે જનાબે ઝૈનબ જ્યારે પણ ગિરિયા કર્યા ત્યારે હુસૈન ઉપર ગિરિયા કર્યા, અલી અકબર ઉપર ગિરિયા કર્યા, અબ્બાસ ને રોયા, કાસિમ ને રોયા. કોઈ દિવસ તારીખમાં તમે એ નહીં મળે કે જનાબે ઝૈનબ અને મુહમ્મદ ઉપર ગિરિયા કર્યા. જ્યારે પણ ગિરિયા કર્યા, કાસિમ વા અબ્બાસ વા અલિયા વા હુસૈના, એવી રીતના ગિરિયા કરતા કે કોઈ દિવસ નહીં. એમાં કહે છે કે જ્યારે શામના દરબારમાં જિંદાનથી જ્યારે રિહાઈ મળી ગઈ, જ્યારે આ અસીરનો કાફિલો રિહા થઈ ગયો, ત્યારે કહે છે કે બધાને પાછા માથા મળ્યા. ઇમામે હુસૈનનો માથો આવ્યો, જનાબે ઝૈનબ સીનાથી લગાડી લીધા. જ્યારે અબ્બાસનો માથો આવ્યો, જનાબે ઉમ્મે કુલસુમી માથાને લઈ લીધા. જ્યારે અલી અકબરનો માથો આવ્યો, જનાબે ઉમ્મે લૈલા ઈ માથાને લઈ લીધા. એવી રીતના એક બીવી એક શહીદનો માથો લેતા હતા. અઝાદારા ને ઇમામ હુસૈન જ્યારે બધા માથા આવી ગયા, બે નાના માથા આવ્યા, કોઈ માથાને ઉપાડવા વાળો ન હતો. કોકે પૂછ્યું કરબલામાં આ બચાવની માં ન હતા. આવાજ આવી, ખબરદાર ઝૈનબના નવને હાર છે, આ ઝૈનબના નવને હાર છે. અઝાદારા ને ઇમામ હુસૈન ઝૈનબ ગિરિયા નથી કર્યા, તો એ ઝૈનબ ગિરિયા નથી કર્યા. તમને ખબર છે ક્યારે ઝૈનબ ગિરિયા કર્યા? અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન જાફર કહે છે, મદીને મુનવ્વરાની અંદર જ્યારે કરબલાનો કાફિલો આવ્યો અને નબીના રોઝા ઉપર શિકાયત કરી લીધો, જનાબે ફાતિમા ઝહરાની કબર ઉપર આવી અને સલામ ભરી લીધો, ત્યારે એ કાફિલો એક જગહ બેઠો હતો. જનાબે ઝૈનબ સાહબી ઘરે નહોતા પહોંચ્યા અને અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન જાફર જનાબે ઝૈનબને મૂકી દીધા હતા. જ્યાં સુધી જનાબે ઝૈનબને સોગ કરવો હોય ત્યાં સુધી કરે. તમને ખબર છે ક્યારે ગિરિયા કર્યા જનાબે ઝૈનબ અને મુહમ્મદ ઉપર? તારીખમાં છે જ્યારે અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન જાફર કહે છે, હું મારા ઘરની બહાર આવ્યો એક દિવસ. જ્યારે મારા ઘરની બહાર પહોંચ્યો, મારા ઘરની બહાર હું જોયો કે એક નકાબ પોશ બીબી ઊભા છે, જેની કમર ઝુકેલી છે. એક ઝઈફ બીબી છે. અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન જાફર કહે છે એક ઝઈફ બીબી છે, એની કમર ઝુકેલી છે. હું આગળ વધ્યો, હું પૂછ્યો, યા અમ્મત અલ્લાહ હલ લકી મિન હાજા, એ અલ્લાહની કનીઝ તમારી કોઈ હાજત છે? ત્યારે જનાબે ઝૈનબ પોતાના માથામાંથી પડદો કાઢીને કીધા, અરે ઇબ્ન અમ, તમે ન ઓળખ્યા, હું ઝૈનબ છું. તમે નથી ઓળખ્યા, હું ઝૈનબ છું. ક્યારે ગિરિયા કર્યા? હજી સુધી ઝૈનબ ગિરિયા નથી કર્યા. પહેલી ફેરે જનાબે ઝૈનબનું ગિરિયા જ્યારે પોતાના ઘરની અંદર ગયા. ખુદા કોઈ માને ઉજળો બગાડ ન દેખાડે, એ પોતાના ઘરની અંદર ગયા. એને ઓલો મુહમ્મદ યાદ આવી ગયા હશે. અઝાદારો અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન જાફરને બેસાડ્યા અને આવાજ પાડીને કીધા, ઇબ્ન આમ, અમનો પુરસો કબૂલ કરો.